السلام عليكم j'espère que vous allez bien. المهم هذا هو أول فيديو بالنسبة للموديل de la génétique 1 اللي كيشوفوها الناس اللي في الاس في اي اس 4. المهم إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفو des notions de base. نبداو باليزوكاريوت. Ensemble des organismes unicellulaires ou multicellulaires dont les cellules possèdent un noyau délimité par une membrane, c'est-à-dire بالنسبة لليزوكاريوت كيكون عندهم واحد النوايو اللي qui contient le matériel génétique وكتكون délimité par une membrane nucléaire. par contre بالنسبة لي بروكاريوت ما كيكونش عندهم واحد النوايو وكيكون الماتيريال جينيتيك ديالهم ليبر دون لو سيتوبلازم. بالنسبه للجين هو واحد ليليمون كي بيرمي لو ترانسميسيون ديال لي كاركتير من واحد الجينيراسيون لواحد الاخر، وكيكون لو جين ريبريزونتي باغ ان سيكونس نيكليوتيديك تاع دي ان اللي كتعطينا على فان سوا سانتيز ديال واحد البروتين مثلا باغ اكزومبل لي زونزيم، ولا واحد لاري ان فونكسيونيل مثلا بحال لي زاري ان ريبوزومو ولا لي زاري ان دو ترانسفير. الوغ بالنسبه لي زورغانيزم ديبلويد اللي كنديرو لهم ريبريزونطاسيون باغ دو زين qui sont des organismes qui possèdent deux jeux complets de chromosomes homologues et qui possèdent deux allèles de chaque gène. Alors, c'est-à-dire بالنسبة les organismes diploïdes كيكون عندهم كل chromosome عنده l'homologue ديالو و chaque gène est représenté par deux allèles. بالنسبة les gamètes contient la moitié des chromosomes des cellules somatiques. On dit qu'ils sont haploïdes, c'est-à-dire بالنسبة لي gamètes كيكون فيهم نص ديال لي كروموزوم اللي كاينين في لي سيلي سوماتيك. باغ اكزومبل عند لوم عنده في لي سيلي سوماتيك 46 كروموزوم. بالنسبة لي gamètes كنشوفوا كنلقاو عندنا عنده 23 كروموزوم كيكونوا haploïdes. هي علاش كنقولوا بانهم دي سيليل haploïdes، حيت كل كروموزوم ما عندوش l'homologue ديالو. Alors, بالنسبة les chromosomes homologues, qui sont des chromosomes identiques morphologiquement. Alors, بالنسبة للميتوز, il y a une division cellulaire qui accompagne les divisions des cellules somatiques et qui produit deux cellules identiques. C'est-à-dire que الميتوز كيعطينا des cellules اللي هما identiques à la cellule mère. Alors, بالنسبة les phases de la métose, كاين عندنا l'interphase هي la phase qui précède la métose. وعندنا la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, l'interphase, c'est la période la plus longue des cycles. Alors, qui représente 90% des cycles cellulaires. Elle est caractérisée par l'accroissement des volumes de la cellule en phase G1. Alors, G1 qui connaît l'accroissement du volume de la cellule, ou qui connaît au niveau de la phase S qui connaît la réplication de la molécule d'ADN, ou la phase G2 qui connaît la synthèse de l'organite باش يوقع لنا الديفيزيون. Alors, بالنسبة للبروفاز كيكون عندنا الكوندنساسيون دو كروموزوم qui devient visible, chromatine يعني كتعطينا chromatine qui devient visible et qui présente l'aspect de filament double. Chaque chromosome est donc présent sous forme de deux chromatides sûres يعني حيت وقع لهم la duplication, celles-ci étant reliées au niveau de leur centromère. Les nucléoles et l'enveloppe nucléaire commencent à se dégrader, c'est-à-dire كيبداو يختفيو لينا كيبداو ديغراديو باش يختفيو. بالنسبة للميتافاز, l'enveloppe est complètement dégradée et les chromosomes migrent vers la plaque équatoriale de la cellule et s'attachent aux fibres des faisceaux métotiques grâce à un complexe appelé kinétochore. Alors بالنسبة للميتافاز كيكون عندنا la disposition ديال les chromosomes sur la plaque équatoriale. Alors بالنسبة للأناphase كيكون عندنا séparation ديال les chromatides sœurs. Chaque chromatide migre vers l'un des pôles de la cellule. Ou durant la migration, les deux bras de la chromatide s'infléchissent et il en résulte des structures en V. Alors, في l'anaphase كيكون عندنا la séparation des deux chromatides حيت كل chromosome كيكون عندنا représenté par deux chromatides ou les deux chromatides se séparent وكل واحد كيمشي لواحد البول. وبالنسبة لدوك les chromatides كيكونوا en forme de V. بالنسبة للتيلوفاز, l'enveloppe nucléaire se renforme autour de chaque noyau ici de la division. Alors بين الممبران كيبدا يصوبنا على كل نوايو بالنسبة لكل في جهة كل بول. Les chromosomes condensés se déspiralisent ou les nucléoles réapparaissent. Les faisceaux métotiques s'atrophient, c'est-à-dire disparaissent. Les noyaux interphasiques se recréent, c'est-à-dire cellules كتعاود تدخل في الفاز في الانترفاز. الوغ بالنسبه لواحد الريكابيتيلاتيف, الوغ كيكون عندنا في الانترفاز اللي هي جي 1 اس و جي 2. في جي 1 كيكون عندنا l'augmentation دي فوليوم سيلولير, وبالنسبه للاس كتكون عندنا ديبليكاسيون د لا موليكول دي ان, وبالنسبه لجي 2 كيكون عندنا سينتيز ديال لي زورغانيزم. الوغ في البروفاز
بروفاز كيكون عندنا الكوندونساسيون ديال الكروموزوم. وبالنسبه للميتافاز لا ديسبوزيسيون ديال لي كروموزوم سيغ لا بلاك ايكواتوريال. في الانافاز كتكون عندنا سيباراسيون ديال لي دو كروماتيد سور، كل واحد فيهم كيمشي لواحد البول. وفي التيلوفاز كيكون عندنا سيباراسيون ديال لي دو سيليل في، وكيكونوا دي سيليل اللي هما ايدونتيك على سيليل مير. بالنسبه للميوز، الميوز فيه دو ديفيزيون ريديكسيونيل و ديفيزيون ايكواسيونيل. بالنسبه للديفيزيون ريديكسيونيل كيتسمى الميوز 1، والديفيزيون ايكواسيونيل كيتسمى الميوز 2. بالنسبه للديفيزيون ريديكسيونيل كومبوزي دو 4 فاز اللي هما بروفاز 1، الميتافاز 1 والانافاز 1 والتيلوفاز 1. بالنسبه للبروفاز 1 كيكون عندنا لاتاشمون ديال لي دو كروموزوم اومولوج كيترابطوا مع بعضياتهم. الوغ كيكون عندنا لي شونج ديال لي زاليل اونتر لي كروموزوم، يعني كيشونجيو لي فراغمون. هذوك لي فراغمون كونستيتي كيكونوا فيهم دي جين ودي زاليل كيوقع فيهم لي شونج بين لي دو كروموزوم. بالنسبه للميتافاز كيكون عندنا لا ديسبوزيسيون ديال لي كروموزوم سيغ لا بلاك ايكواتوريال. وبالنسبه للفلانافاز 1 كيكون عندنا سيباراسيون دي كروموزوم اونلوك، كل كروموزوم كيمشي لجهه، وكل كروموزوم راه فيه دو كروماتيد، كل واحد فيهم كيمشي لواحد البول. وبالنسبه للتيلوفاز كيعطينا دو سيليل اللي هما نو سون با ايدونتيك. وبالنسبه للبروفاز 2 كيوقع عندنا نفس بالنسبه للميوز 2 راه نفس بحال الميتوز، يعني في لي فاز بحال. بالنسبه للبروفاز 1 الكوندونساسيون كما قلنا. بالنسبه للميتافاز ديسبوزيسيون ديال لي كروموزوم سير لا بلاك ايكواتوريال. بالنسبه للانافاز 2 كيوقع عندنا السيباراسيون ديال لي دو كروماتيد سور، كل كروماتيد كتمشي لواحد البول. وبالنسبه للتيلوفاز كيوقع عندنا سيباراسيون ديال لي دو سيليل، وكيعطينا الميوز على فين 4 سيليل كون سون با ايدونتيك سوا اونتر ال، يعني لي سيليل ما كيتشابهوش مع بعضياتهم، سوا افيك لا سيليل مير، يعني ما كيشبهوش لا سيليل مير وما كيشبهوش لبعضياتهم. الوغ بالنسبه لواحد الكومباريزون اونتر الميتوز اي الميوز، بالنسبه للميتوز هي واحد البروسيسيس اللي هي كونسيرفاتور. علاش؟ حيت كتعطينا دي سيليل اللي هما ايدونتيك بارابور على سيليل مير. المهم بالنسبه للميتوز كيكون عندنا ايتين ديفيزيون ايكواسيونيل، سيتادير كيبقى عندنا نفس الماتيريال جينيتيك، كيبقى عندنا لي سيليل في. لو نومبر كروموزوميك اي مانتوني. Aide dans la multiplication cellulaire, c'est-à-dire l'augmentation des nombres des cellules, comporte 5 phases, l'interphase avec les 4 phases de la métose. Les chromosomes homologues ne s'appartiennent pas, il n'y a donc pas d'échange de crossover، يعني par crossover. alors بالنسبه للميتوز ما كيكونش عندنا الكروسينوفر. علاش؟ حيت ما كيكونش عندنا لي شونج ديال لي فراغمون اونتر لي دو كروموزوم، وكتكون عندنا با دو سيغريغاسيون. وكيكون عندنا لي دو سيليل في نو مونتر اوكين ديفيرونس افيك لا سيليل مير، سيتادير دي سيليل اللي هما كيكونوا ايدونتيك. وبالنسبه للميوز هو واحد الفاكتور دو ديفيرسيتي. علاش؟ حيت يعطينا لي غاميت اللي كيكونوا ديفيرون، وهذوك لي غاميت au niveau de la fécondation كيعطيونا دي زانديفيدي اللي هما ديفيرون. بالنسبه للميوز كيكون عندنا ايتين ديفيزيون ريديكسيونيل كي ريدوي لو نومبر اي لا كونتيتي ديال النومبر ديال الكروموزوم والكونتيتي ديال الدي ان. لو نومبر كروموزوميك اي ريدوي دو مواتي، يعني النومبر ديال الكروموزوم كيولي نص. مثلا باغ اكزومبل عند الانسان كتكون عنده في لي سيلي سوماتيك 46، بالنسبه في لي غاميت كيكون عنده 23. Ce produit durant la gamétogenèse, c'est-à-dire qu'il y a le méiose durant la formation des gamètes, comporte deux divisions, le méiose 1 ou le méiose 2. Les chromosomes homologues s'apparient et s'échangent des segments de chromatine. Alors, بالنسبة في الميوز كيكون عندنا les deux chromosomes اللي هما homologues كيوقع عليهم s'apparient entre eux وكيوقع عليهم l'échange des fragments بيناتهم. Ils se séparent au hasard et indépendants l'un de l'autre. Les 4 cellules fines résides de cette division sont différentes de la cellule mère et différentes entre elles. C'est-à-dire بالنسبة كما قلت قبيله بأن les cellules كيكونوا différentes entre elles ou différentes avec كيكونوا différentes بالنسبة la cellule mère ou différentes entre elles. بالنسبه للفيكونداسيون كيكون عندنا واحد الانديفيدي اللي هو عنده دوزان كيوقع ليه الميوز. بالنسبه لي سيلي ديالو كيوقع ليه لي سيلي جيرمينال كيوقع ليهم الميوز، كيعطيونا دي غاميت. هذوك لي غاميت كيوقع ليهم فيزيون اونتر او وكيوقع ومن بعد كيعطيونا واحد الزيغوت. هاد الزيغوت كدير بليزيور ميتوز ومن بعد كتعطينا واحد الانديفيدي اللي هو ديبلويد. بالنسبه للكروسينوفر
Le crossing over ولا le brassage intrachromosomique se produit en prophase de la première division de la méiose. يعني في البروphase 1 ديال الميوز. Il permet une recombinaison entre les différents allèles des gènes liés. Alors بالنسبة كيوقع عندنا لي شونج ديال لي فراغمون entre les deux chromosomes homologues. Alors غنشوف هاد الشيما هادي. بالنسبة غنشوف واحد السيليل اللي هي افيك كروسين ميوز افيك كروسين اوفر وواحد الميوز سون كروسين اوفر. او بالنسبه للميوز افيك كروسين اوفر كيكون عندنا واحد دو سيلي كيكون عندنا واحد دو كروموزوم اللي هما اومولوج. هاد لي كروموزوم كيوقع لهم واحد لي شونج ديال لي فراغمون اونتر او. هاد كل كروموزوم كياخذ واحد الفراغمون من الاخر ومن بعد كيوقع لهم سيباراسيون فاش كيعطونا دي غاميت. كتشوفوا بان كيعطونا دي غاميت اللي هما ديفيرون. بالنسبه للسيلي اللي ما كيكونش عندها واحد الميوز اللي ما بقاش فيه الكروسين اوفر كنشوفوا بان كنلاحظوا مع ان ما كانش واحد لي شونج ديال لي فراغمون اونتر لي دو كروموزوم وكيعطونا دي غاميت اللي هما عاديين بارابور الميوز اللي كان فيه الكروسين اوفر. الور بالنسبه للبغاساج انتر كروموزوميك، البغاساج انتر كروموزوميك كيكون او نيفو لا فورماسيون ديال في لي غاميت. يعني كل كروماتيد وفين كيمشي. الور هذوك لي كروماتيد كل واحد وفين كيمشي كيعطيونا واحد البغاساج انتر كروموزوميك. وبالنسبه للبغاساج انترا كروموزوميك راه هو الكروسين اوفر. الور بالنسبه للسيكل ابلو بيونتيك لا فاز ديبلويد كتكون عندنا بريدومين. Dans ce cycle de vie, les individus unicellulaires haploïdes اللي كيكونوا دي سبور adultes fusionnent pour former une cellule diploïde. يعني كتكون واحد ستاد ترانزيتوار. يعني واحد الستاد اللي هي كور qui subit la méiose à son tour et donc 4 cellules اللي هما haploïdes. Après plusieurs métoses se forment de nombreux adultes unicellulaires ou multicellulaires. الور بالنسبه للسيكل ابلوبيونتيك كتكون عندنا لا فاز ابلويد هي اللي كتكون بريدومين. يعني كتكون لا فاز لا بلي لونغ. من بعد هاد لي زانديفيدي هادو كيوقع الفيزيون ديال لي دو سيليل باش يعطيونا واحد السيليل اللي هي ديبلويد. وهاد السيليل ديبلويد كيوقع ليها الميوز باش تعطينا 4 سيليل. ومن بعد كيوقع ليها بليزيور ميثود باش يعطينا دي سيليل دو نوفو اديلت اللي هما سوا تيكونوا اني سيليلار سوا ملتي سيليلار. الور بالنسبه للسيكل ابلوبيونتيك بالنسبه لهاد الشيما كتريبريزونتي سيكل كيكون عندنا دي زانديفيدي اللي هما دي اديلت اللي كيكون عندهم اللي كيكونوا ابلويد. من بعد كيوقع لهم الميتوز باش يوقع لنا الديبليكاسيون ديال النومبر ديال لي سيليل. الور من بعد كيوقع لهم الفيزيون ديال لي دو سيليل وكيعطيونا واحد السيليل اللي هي ديبلويد. وكتكون هاد الفاز كتكون ترانزيتوار سيتادير واحد الفاز اللي هي كورت. من بعد كيوقع ليها الميوز باش تعاود تعطي دي سيليل اللي هما دي سبور اللي هما ابلويد. وكيوقعوا بليزيور ميتوز باش تعاود ترجع لنا لواحد لاديت اللي هو ابلويد. الور بالنسبه للسيكل ابلو ديبلوبيونتيك لا موitié de leur cycle de vie est à l'état haploïde et l'autre moitié est à l'état diploïde. c'est-à-dire بالنسبه للسيكل ابلو ديبلوبيونتيك l'état haploïde كتشكل موitié ديال السيكل سيلولار وليطا ديبلويد كتشكل المواتي اوسي المواتي ديال السيكل سيلولار. الور بالنسبه لهاد الفيغور كتريبريزونتي السيكل ابلو ديبلوبيونتيك عند لي فيجيتون. الور بالنسبه كيكون عندنا واحد الانديفيدي اللي هما سبوروفيت اللي اديلت اللي كيكون عنده دوزان سيتادير ديبلويد. بعد كيوقع ليه الميوز باش يعطيونا دي سيليل اللي هما دي سبور اللي هما ابلويد. ومن بعد بزاف ديال لي ميثود باش يوقع لنا الملتيبليكاسيون ديال النومبر ديال لي سيليل اللي كيعطيونا واحد لاديلت اللي تيتسمى غاميتوفيت اللي هو ابلويد. من بعد ما كيوقع لهم الفيكونداسيون كيعطيونا واحد الزيغوت اللي هي ديبلويد. وكيعطيونا من بعد واحد نومبروز ميثوز كيعطيونا واحد لاديلت اللي هو ديبلويد.